सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल करांगे असीं नवजोत सिंह सिद्धू दी। जी हां, सिद्धू दी गल होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नाम चर्चा दे विच है। ये नाम सिर्फ कांग्रेस दे विच ही नहीं बल्कि इस समय विरोधी पार्टियां दी मीटिंगां दे विच भी गूंज रहा होवेगा। दरअसल मोगा दी रैली दे विच राहुल गांधी स्टेज दे उत्ते मौजूद सन ते उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचदे ने, पर राहुल गांधी दी मौजूदगी दे विच सिद्धू ने अपने मन दा गुबार खूब कढ़िया, अपनियां दे उत्ते भी ते बेगानियां दे उत्ते भी निशाने साधे ते राहुल गांधी दी मौजूदगी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे इस बयान ने बड़ा कुछ साफ कर दिता। दरअसल जिहड़ी विरोधी पार्टियां सिद्धू नूं अपनी पार्टी दे विच मिलाउण दे लई बैठियां सी, राहुल गांधी दी फेरी नाल उन्हां दी आस धुंधली हो रही सी। सिद्धू दे स्टेज दे उत्ते इस तरीके नाल बोलण नाल उन्हां नूं भी एक आस दी किरण जरूर नजर आई है। पर इस विचाले कि बाकी सिद्धू पार्टी चेंज करनगे ते सवाल तो यह भी है कि सिद्धू किसी भी पार्टी दे लई कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं कि गेम चेंज कर देंगे उस पार्टी दी जाके, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कोई होर धिर क्यों ना हो। पर सवाल इत्थे यह भी है कि सिर्फ सिद्धू दा सेलिब्रिटी स्टेटस किसी पार्टी दे लई कारगर हथियार या कि यह ब्रह्मास्त्र हो सकता है या फिर सिद्धू एक खिते या सीट तक सीमित रह सकते हैं। ते सवाल तो यह भी है कि सिद्धू नवे पॉलिटिशियन तो नहीं ने। जदों जनता दे विच जाणगे तां सवाल तां सिद्धू नूं भी कीता जाएगा कि तुसी बतौर मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दवो, तुसी बतौर विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड दवो ते तुसी बतौर एमपी जो पहला रहे सी उस बतौर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर दवो। खैर सवाल तां सारे नूं होणगे। इस विचाले सवाल भी उठ रहे हैं कि सिद्धू वाकई ही नाराज ने या नाराजगी उन्हां दी दूर होएगी या नहीं। अज चर्चा इस मुद्दे दे उत्ते ही शुरुआती एक रिपोर्ट दे नाल करन जा रहे हैं। दरअसल सिद्धू दे उत्ते टिकियां होईयां ने सियासी नजरां। अजकल फिर नवजोत सिद्धू का नाम सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खूब गूंज रहा। सिद्धू बारे असल ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा हरीश रावत ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ बीजेपी ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। कि सिद्धू जी का नवजोत सिद्धू जी का उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है और 22 का इलैक्शन देखोगे तो वो नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी च आकर के लड़ेगा। ये भी देख लेना, मैं गल बिल्कुल कन्फर्म गल कर रहा, कोई शरारत नहीं कर रहा। मैनू पता है ना अपने टैंपरामेंट का, क्योंकि उसका जन्म भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है। जिस बयान के बाद नवजोत सिद्धू ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। वो दिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं, दिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। शेर सड़े हुए गोश्त का हाथ नहीं डालता। भाजपा वैचारिक रूप से सड़ी हुई पार्टी है। बीजेपी आगू मास्टर मोहन लाल ने तो ਵੱਡਾ दावा कर दिता ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ बीजेपी ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਾਗਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਓਕੇ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖੈਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਇਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ? ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢੋ ਯਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਸੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲੱਥ ਗਏ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਓ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਧੜਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਆਉਣ ਦੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ 4-5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਲ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਇਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ, ਟਿਕਟ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 2022 ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨਰ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਫੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਰਾਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਓਪਨਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵੰਗਾਰੋ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ 2022 ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਪੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ।
ਸਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ, ਅੜਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, हाँ मेरी गल सुनियो। आप दे विधायक मेरे बड़े अत सत्कारित ने, बड़ा सिर झुका के मैं उन्होंने पहली बार मिल रहा इस तुहाडे माध्यम नाल, मैं सिर झुका रहा। मैं उन्होंने एक ही गल पूछना चाहना, अज दिन तक ते नवजोत सिद्धू कांग्रेसी ने, कल कांग्रेस की स्टेज ते ही बोलना सी, कांग्रेस की स्टेज के उत्ते उन्होंने कांग्रेसी गल्लां करनियां सी, कोई नमाज पढ़नी सी, नमाज तो नहीं सी ना पढ़नी। कांग्रेस के प्रभारी मुख मंत्री पुराने उन्होंने लैके स्टेज के उत्ते आए तो उत्थे बीजेपी की प्रशंसा थोड़ी करनी सी उन्हें, पर जो स्टेज के उत्ते व्यवहार किया गया नवजोत सिद्धू नाल तुसी वो नहीं देखिया। कैप्टन साहब ने मुंह नहीं खाया जी चीफ मिनिस्टर ने नवजोत सिद्धू ने, और जो स्टेज सैकटरी से बार बार उन्होंने कहा सी जी टाइम पीछे हटो जी, वो बेचारे कोई उधर को नहीं मार रहे सी, कोई उधर को नहीं मार रहा सी। सारा जो प्रताड़ित करन दा खेल कर स्टेज ते नवजोत सिद्धू ने किया गया है, इन्हां हालात च मैं नहीं मनता कि बई नवजोत सिद्धू कांग्रेस टिके रहणगे। अज दी रैली च नहीं आए हो, 2 दिन हरियाणे दी रैलियां होईयां, उत्थे भी नहीं जाना उन्होंने। और ये भी तुसीं सुन लिया पिछे जी बयान आया सी मास्टर जी, जेकर मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैं ना जी, मैं बेनती कर रहा, मैं नवजोत सिद्धू की कुंडली अपने सामने रखी है, और मैं एक ब्राह्मण भी हाँ, वेद पाठी ब्राह्मण हाँ। 1991 च ना जी एकता यात्रा च मुरली मनोहर जोशी जी ने जाना सीगा श्रीनगर झंडा लहरान, अमृतसर पठानकोट उन्होंने सभा हुई। और जिसले नरेंद्र भाई मोदी बोलिया तो मैं स्टेट सैकटरी से मैं क्या भी ये देखो ये आदमी जरा बोल रहा ना अज, ये मैनू ये लगता कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, और वो 2014 च प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं 13 जनवरी को जलंधर की सभा च बड़े अलानिया कहा कि अकालियों ने सानू छड़ जाना जे, छड़ जाना जे, छड़ जाना जे, छड़ गए जे। अज मैं तुहानू कह रहा कि नवजोत सिद्धू मेरा भरा, मेरे नाल इकट्ठे काम करने वाले 4 बारी MP रहे, उन्होंने धर्मपति ने भी कहता कि अकालियां तो खैड़ा छुड़ाओ तो असीं तुहाडे नाल हां, ते उन्होंने कित्थे होर कांग्रेस च रहना, उन्होंने ये कांग्रेस नूं वहम जे। मेरी गल लिख लियो पक्के पैरी, मैं काली जुबान वाला बामण हाँ, जिहड़ी गल कहना वो सच हो जाती है। ते ये जिहड़ा नवजोत सिद्धू है ना जी मेरा भरा, ये कांग्रेस च बड़ी देर नहीं टिक सकदा, और जिहड़े आप वाले ने बेचारे किसानां दे हिमायती बने ने, मैं इन्होंने बेनती करना चाहना तुहाडे माध्यम नाल गौरव जी, बड़े सत्कार नाल मैं इन्होंने आमंत्रित करना, आओ मेरे नाल, मैं 2-4 MP नाल ले लेना, नरेंद्र मोदी नाल इहदी गल करा देना, किसानां दे जो मसले बैठ के हल करा देना। ये बेचारे सड़कां रोक रहे ने, रेलां रोक रहे ने, देश का नुकसान कर रहे ने, मेरे को आउण आपां नाल चलने यार। मैं बाबा कश्मीरा सिंह ने अज गल कीती है, बाबा जी कहते मैं नाल चलने तैयार हां। सिद्धू ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਰ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ? ਸੋ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਉਧਰਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਬੀਬੀ ਰੂਸਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਵੋਗੇ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡਾ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸੌਫਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸੌਫਟ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸੌਫਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਥਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪੈਂਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰਸੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 80% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।